ட்ரம்பின் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர்ஸ், இதுதான் வந்து இந்த வீடியோவுடைய சாரம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ சொல்ற மாதிரி வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக பதிவு செய்யும். இந்த வீடியோ பதிவில் 3 பார்ட் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் பார்த்துடலாம். முதல் பதிவு என்ன அப்படின்னா, அவருடைய அந்த முக்கியமான 15 அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றி முதல் பகுதி. இரண்டாவது, இதோடைய இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆன் தி அமெரிக்கன் மார்க்கெட் as well as இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது இரண்டாவது பகுதி. மூன்றாவது, ஷாக்கர், எந்த மாதிரி அதிரடி காட்டி வருகிறார் ட்ரம்ப், இந்த வாட்டி அவருடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி இருக்க போகிறது, ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங் எப்படி இருக்க போகிறது அப்படின்றத பற்றி மூன்றாவது பகுதி. Thank you very much for seeing me twice today. It's going to be quite an important signing, so we thought we'd let you watch. If we could, I'd ask Will to explain the first, but really more importantly, explain the second, and we'll start signing. Go ahead. Yes, sir. Just 2 items for your signature today. The first is the formal commission appointing Chris Rocheleau to be the Deputy Administrator of the Federal Aviation Administration. Right. And since the commissioner position since the administrator position is currently vacant, he will act as the administrator since he's now been appointed deputy. And he's a very capable guy. Extremely experienced in aviation and highly regarded in the industry and in government. Okay. Thank you, sir. Thank you. Second, for your signature, we have a presidential memorandum titled Immediate Assessment of Aviation Safety. In light of the damage done to aviation safety by the Biden administration's DEI and woke policies, what this presidential memorandum orders is for your Secretary of Transportation and FAA Administrator, in this case, acting FAA Administrator, to basically ensure that we are actively undoing all of that damage, that we are assessing how much damage was done, and that we're ensuring that people hired within the FAA, in keeping with your memorandum of January 21st, are only the most outstanding, capable people for the jobs that they're being hired into. In other words, competence. Yes, sir. Elevating competence over everything else instead of the DEI policies that were pursued by the Biden administration. I think everyone understands that. And Obama. Yes. Both of them. Okay, but Biden much worse. Not even a contest. What they've done is just crazy in so many other ways. Okay? Mr. President, to be clear, are you saying race or gender played a role in this tragedy? It may have. I don't know. Incompetence might have played a role. We'll let you know that. But we want the most competent people. We don't care what race they are. We want the most competent people, especially in those positions. And you're talking about extremely complex things. And if they don't have a great brain, a great power of the brain, they're not going to be very good at what they do, and bad things will happen. முதல் பகுதியான அந்த 15 அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். 78 எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் ஜோ பிடன் கொடுத்த 78 எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரிவர்ஸ் பண்ணுகிறார் ட்ரம்ப் அப்படின்றது தான் மிக முக்கியமான செய்தி. இது வந்து நியூமரஸ் பாலிசிஸ் எதெல்லாம் கவர் ஆகுது அப்படின்னா, இமிக்ரேஷன், கிளைமேட் சேஞ்ச், ரேஷியல் ஈக்விட்டி அப்படின்றத ப்ரீவியஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் என்ன பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கிறார். இது முதலாவது முக்கிய அனௌன்ஸ்மெண்ட். இரண்டாவது, பர்த் ரைட் சிட்டிசன்ஷிப். இந்த பர்த் ரைட் சிட்டிசன்ஷிப்ன்றது தான் வந்து மிக ஒரு அதிரடியான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்னு சொல்லலாம். இது வந்து கரெக்டான விஷயமா தவறான விஷயமாங்கிறது போக போக தான் தெரியும். ஆனால் இது வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் ஆர்டராக தான் கருதப்படுகிறது. கான்ட்ரவர்ஷியல் ஆர்டர் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வர்றவங்க இங்கே வந்து செட்டில் ஆகிட்டு இங்கே அவங்க குழந்தை பெற்றுக்கொண்டால் அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி தே வில் பிகம் யூஎஸ் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அமெரிக்கன் பிரதிநிதியாகி விடலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து இவர் இந்த ஆர்டர் மூலமாக வந்து அவர் த்ராஷ் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து டாக்குமெண்டேஷன் எதுவுமே இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இருந்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்
பர்த் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க யூஎஸ் சிட்டிசன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லா இருந்தது. இதை வந்து எண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் பிறப்பித்திருக்கிறார். இதில் வந்து நிறைய இது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கூட கிடையாது. ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி வந்து பல ஸ்டேட்ஸ் யூஎஸ் ஸ்டேட்ஸ்லேயே வந்து இதை எதிர்க்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். இது போக ஜுடிஷியரிலையும் உங்கள் லீகல் லெவலில் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதில் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக பிரசிடென்ட் தலையிட்டு விஷயத்தை வந்து ஆர்டர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய லீகல் சேலஞ்சஸ் இருப்பது தெரிகிறது இந்த கான்ஃப்ளிக்டில். ஏன்னா வந்து இது 14th அமெண்ட்மெண்ட்டையே வந்து மாற்றுவதாக இருக்கும். அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை மாற்றணும்னா அதுக்கு பலவிதமான ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. எப்படி வந்து யூஎஸ்ல பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு 2 முறை தான் இருக்க முடியுன்றதை மாற்றி 3வது வரணும் அப்படின்னா பலவிதமான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதில் எல்லோருமே அதை ஒத்துக்கணும். பல பார்லிமெண்ட்டில் எல்லாம் இதுலேயும் மெஜாரிட்டி எடுத்து அவங்க எல்லாருமே ஈவன் அப்போசிஷன் கூட சப்போர்ட் பண்ணும்படியாக இது இருக்கும் அப்படின்றது தான் மிக முக்கியமான விஷயமாக வருகிறது. ஸோ பர்த் ரைட் சிட்டிசன்ஷிப் ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் ஆர்டர், பட் அது வந்து 2வது மிக முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டாக ட்ரம்ப்புடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டரில் வருது. 3வது நேஷனல் எமர்ஜென்சி அட் த சதர்ன் பார்டர். இது வந்து ட்ரம்ப்புக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். அவர் எப்போ எலெக்ஷனில் இறங்கினாரோ அப்போலேருந்தே மெக்சிகோவை டார்கெட் பண்ணி பயங்கரமாக சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இப்போ வந்து எந்த லெவலுக்கு போயிருக்குன்னா வந்து இம்மிடியேட்டாக நேஷனல் எமர்ஜென்சி போடுவேன்னாரு, அதே மாதிரி போட்டார். ஸோ யூஎஸ் மெக்சிகோ பார்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூஎஸ் ட்ரூப்ஸ் நிற்குது. மிலிட்டரி டெப்ளாய்மெண்ட், ப்ரையாரிட்டைசிங், இமிக்ரேஷன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இமிக்ரேஷனை வந்து ரொம்ப கடுமையாக அந்த சட்டத்தை மாற்றி இருக்கிறார். ஸோ இதில் வந்து இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் சிவில் லிபர்ட்டிஸ் அண்ட் பார்டர் செக்யூரிட்டி வந்து அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு இதில் வந்து கையெடுத்திருக்கிறார் ட்ரம்ப்னு சொல்லலாம். இதுதான் 3வது மிக முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட். 4வது பார்த்தீங்கன்னா ஃபெடரல் டெத் பெனால்ட்டி. அதை வந்து திருப்பி கொண்டு வருகிறார். ஃபெடரல் டெத் பெனால்ட்டி அப்படின்றது என்னென்னா கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் கூப்பிடுறாங்க. ஃபெடரல் லெவல்லையும் அட்டார்னி ஜெனரல் வந்து டைரக்ட் பண்ணாலே டெத் பெனால்ட்டிஸ் நிறைய கிரைம்ஸுக்கு இருக்கும். ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக போயிட்டுருக்காங்க, எதுலையுமே வந்து ஒரு சட்டத்திட்டம் இல்லைன்ற போது அதுக்கு வேண்டிய ஒரு டெத் பெனால்ட்டி லெவலில் அவ்வளவு கடுமையாக சட்டத்தை இயற்றியிருக்கிறார் ட்ரம்ப்னு சொல்லலாம். 4வது ரெகுலேட்டரி ஃப்ரீஸ். இந்த ஆர்டர் என்ன சொல்லுதுன்னா நியூ ரெகுலேஷன்ஸை வந்து இப்போ இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க. ட்ரம்ப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகப்படும். ஏன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கு வேண்டிய டெவலப்மெண்ட்ஸ், அதுக்கு வேண்டிய மாற்றங்களை செய்வதற்கு முன்பு எதுவுமே வந்து, ஏன்னா ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட்டில் பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு, அது எல்லாமே ஃப்ரீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாப் கேப் இது கொடுத்துருக்கிறார் ட்ரம்ப்னு சொல்லலாம். இது 5வது அனௌன்ஸ்மெண்ட். 6வது சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ரெஃப்யூஜி அட்மிஷன்ஸ். இந்த ஆர்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்க ரெஃப்யூஜிஸ் உள்ள வரதை வந்து டெம்பரரியாக நிறுத்தியிருக்கிறது யூஎஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து வல்னரபிள் பாப்புலேஷன்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பீதியை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். வல்னரபிள் பாப்புலேஷன் அப்படின்றது வந்து ஆல்ரெடி வந்தவங்க இந்த மாதிரி வரலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சோதனையான ஒரு காலம்னு சொல்லலாம். இது வந்து 6வது. 7வது டெசிக்னேஷன் ஆஃப் ட்ரக் கார்ட்டல்ஸ் அஸ் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஸோ கிரிமினல் குரூப்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபாரின் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் எபிலிட்டி வந்து இந்த ட்ரக் டிராஃபிக்கிங்கை வந்து பயங்கரமாக கம்பேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி வருகிறது. இது வந்து 7வது உத்தரவு. 8வது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியர் ரிமூவல் ஆஃப் அண்டர் பர்ஃபார்மிங் ஃபெடரல் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ நிறைய பேர் வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேயும் சரி ஃபெடரல் எம்ப்ளாயீஸாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே யாரெல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணலையோ அவங்களெல்லாம் வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பி விடுவார்கள். இதுதான் வந்து 8வது அனௌன்ஸ்மெண்ட். 9வது டிக்டாக் பேன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். இது வந்து டிக்டாக்ல வந்து என்ன இதாகுதுன்னா ஒரு ஆர்டர் ட்ரம்ப் கொடுத்துருக்காரு. 75 டே கிரேஸ் பீரியட் டிக்டாக்குடைய பேரண்ட் கம்பெனிக்கு கொடுத்துருக்கிறார். ஸோ அதோடைய டைவர்ஸ்மெண்ட் எப்படி, அதோடைய பேனை வந்து லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆப்பில் வந்து எந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ப்ரீத்திங் டைம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது கொடுத்துருக்கிறார் ட்ரம்ப். இது 9வது அனௌன்ஸ்மெண்ட். 10வது பார்த்தீங்கன்னா இமிக்ரேஷன் லாஸை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவார். முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி இமிக்ரேஷனில் பல விதமான ரிகரஸ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நடக்க போகுது. எக்ஸிஸ்டிங் ரெகுலேஷன்ஸையும் டைட்டன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் வந்து பொட்டென்ஷியலாக வந்து நிறைய டெபோட்டேஷன்ஸ் இருக்கிறவங்கலாம் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணி பல அவங்கவுங்க வந்த நாடுகளுக்கு சென்று விடலான்ற அளவுக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷனோட இதை வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு ஃபாரின். இது 10வது அனௌன்ஸ்மெண்ட். 11வது அனௌன்ஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் எய்டை வந்து கட் பண்ணியிருக்காரு. 90 டே சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காரு யூஎஸ் ஃபாரின் எய்ட் ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு. ஸோ இதை நிறுத்தி எல்லா விதமான ஃபாரின் எய்ட்ஸையும் வித் இமீடியட் எஃபெக்ட் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லி இம்மீடியட்டாக ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு ட்ரம்ப். 12வது பாடன்ஸ் ரிலேட்டட் டு January 6 ரைட்ஸ். அவர் போன இதில் வந்து
தோல்வியுற்ற பின் நிறைய பேர் ரைட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, அதெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணி நிறைய பேர் வச்சுருந்தாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் பாடன்ஸ் கொடுத்து அவங்களெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ணி விட்டுருக்காரு. அதில் வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டிலாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அளவுக்கு போய் அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணிட்டார். இது 12வது ஆர்டர். 13வது விட்ராயல் ஃப்ரம் WHO, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் மேலே நம்பிக்கை இல்லைன்னு பல காலமாக சொல்லிட்டு இருக்காரு ட்ரம்ப். அதனால் இப்போ வந்த உடனே முதல் அனௌன்ஸ்மெண்ட், அதாவது ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட், US வந்து WHO வெளியே வரும். ஏன்னா வந்து குளோபல் ஹெல்த் கிரைசிஸ், எஸ்பெஷலி கொரோனா மாதிரி உள்ள இதெல்லாம் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணது அவங்களுக்கு இதுவே இல்லை. அதனால் we are not part of WHO கிளியராக சொல்லிட்டு யூஎஸ்க்கு எதிராக அவங்க நடக்கிறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு அலகேஷனை போட்டுட்டு வெளியே வந்துடுறாரு. ஸோ இந்த மூவ் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுக்கே வந்து ஒரு நடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஃபியூச்சர் பேண்டமிக்ஸில் என்ன நடக்கும், ஏன்னா யூஎஸ் சப்போர்ட் வந்து அவங்களுக்கு தேவை. அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் விஷயங்கள். ஸோ இது 13வது அனௌன்ஸ்மெண்ட். 14 விட்ராயல் ஃப்ரம் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட். இது ஆல்ரெடி அவர் சொன்ன விஷயம் தான். கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறது ஒரு நான்சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா ஜான்வரி 20 வந்து அவர் இந்த இதை சைன் பண்ணிட்டார். ஃபார்மல் விட்ராயல் ஆஃப் US ஃப்ரம் இன்டர்நேஷ்னல் கிளைமேட் அக்கார்டு, அக்ரிமெண்ட் ஃபார் இம்போசிங் அன்ஃபேர் எக்கனாமிக் பேர்டன்ஸ் ஆன் US. இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுன்னு சொல்லி எக்கனாமிக் பேர்டன்ஸை US மேலே திணிக்கிறாங்க. அதனால் வந்து ஃபினான்ஷியல் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ்லாம் எங்கள் சைட்லேருந்து வராதுன்ற மாதிரி கிளியர் கட்டாக ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுத்துட்டாரு. 15வது விஷயம், ஒன்லி 2 genders, மேல் ஃபீமேல் 2 தான் நாங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவோம், மற்ற விதமான எந்த விதமான ஜெண்டர்ஸ் ரெக்கக்னிஷன் எதுவுமே இருக்காதுன்ற மாதிரி இந்த 15வது ஆர்டர் அமைது. இதுதாங்க இந்த 15 ஆர்டர்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரம்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அதிரடியாக அவர் ட்ரம்ப் வந்ததுலேருந்து கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்குற முதல் பகுதியான ட்ரம்ப்புடைய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 15 அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ அடுத்த பகுதியான பார்ட் 2க்கு வருவோம். இந்த பார்ட் 2ல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இதனுடைய இன்டர்நேஷ்னல் அஸ் வெல் அஸ் அமெரிக்கன் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இவர் இதை தாண்டி கிரீன்லாண்டை வாங்கணும், அதை தவிர வந்து கிரீன்லாண்டை வாங்கணுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு இஷ்யூவாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து சைனா வந்து ரேர் எர்த் மினரல்ஸ்லாம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி பல விதமான புளுட்டோனியம், யுரேனியம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நியூக்ளியர் இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஆங்கிளில் பார்த்தா அமெரிக்கன் செக்யூரிட்டி விஷயத்தில் கிரீன்லாண்டில் நிறைய ரேர் எர்த் மினரல்ஸ் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக அதை வந்து ட்ரம்ப் இந்த வாட்டி ரொம்ப காட்டமாக வந்து அதில் அக்கறை காட்டுவார். கிரீன்லாண்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவாருன்ற மாதிரி தான் விஷயங்கள் வருகின்றன. ஸோ இது ஒரு புறம். இன்னொரு பக்கம் இதை வந்து மெக்சிகோ இதையே வந்து அமெரிக்கன் இதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோன்றதை கல்ஃப் ஆஃப் அமெரிக்கான்ற மாதிரி மாற்றிட்டாரு. இது அதிரடியான இன்னொரு விஷயம். ஸோ இந்த முறை அவருடைய ஆக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு, டேரிஃப் வார் இருக்கும், டேரிஃப் வந்து நான் கண்ணாப்பின்னு ஏற்ற போகிறேன் எல்லா கண்ட்ரிஸுக்கும் இன்க்ளூடிங் இந்தியான்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. H1Bலையும் வந்து அவருடைய ஆக்ஷன் எப்படி இருக்குன்றது வந்து கீப்பிங் த ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்டுன்ற மாதிரி தான் எல்லாருமே இருக்காங்க. ஸோ வந்ததில் இம்பேக்ட் கொடுக்கறதுக்காக இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணிக்கிறாரா, இல்லை நிஜமாகவே இதுதான் இந்த டேர்ம் வில் பி டெஃபினெட்லி நான் வந்து ரிசல்ட் ஓரியன்டாக இருப்பேன்ற மாதிரி காமிக்கிறாரான்றது தான் வந்து பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயமாக தெரிகிறது. கண்டிப்பாக நேஷ்னல் லெவலில் அமெரிக்கன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்டர்ஸ் இஷ்யூவாக இருக்கட்டும், மற்றபடி ஹேண்ட்லிங் த ஃபினான்சஸ், ஹேண்ட்லிங் த அவங்களுடைய இன்டர்னல் எஃபிஷியன்சிஸ் ஒரு பக்கம் ஒரு சேலஞ்சஸாக இருந்தாலும், இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ரஷ்யா உக்ரைன்லேருந்து ஆரம்பித்து வளைகுடா பகுதிகளில் இஸ்ரேல் ஹமாஸ், இஸ்ரேல் ஈரான், இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை எப்படி அவர் கையாள போகிறார். ஆல்ரெடி இஸ்ரேல் ஹமாஸ் விஷயத்தில் அவர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, ஹமாஸுடைய இதை வந்து அவங்க முன்னாடியே ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு, நீங்கள் இமீடியட்டாக கிளியர் பண்ணலன்னா வி வில் பி ஃபுல் லெவலில் பெரிய லெவலில் ஒரு விஷயம் நடக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்கிறார். இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் அவர் சொன்ன விஷயம், ஆல்ரெடி காசால அஃபெக்டட் பர்சன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜோர்டான் மற்றும் மற்ற கண்ட்ரீஸுக்கு வந்து அவங்க ரெஃப்யூஜிஸாவோ இல்லை அங்கே வந்து செட்டில்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க மூவ் பண்ணி அவங்க அதுக்கு ஆதரவு கொடுத்து டெம்பரரியாவோ பர்மனண்ட்டாவோ கொடுக்க முடிந்தால், காசா ஏரியா ரொம்ப வந்து டெமாலிஷ்டு லெவலில் இருக்குது, அதை நான் வந்து ரியல் எஸ்டேட்ஸ் பீப்புளுக்கு கொடுத்து அதை டெவலப் பண்ணுவேன்ற மாதிரி விஷயங்களும் வந்து வந்திருக்கின்றன. ஸோ அதை வந்து எப்படி பண்ண போகிறாருங்கிறதும் வந்து மிக முக்கியமான, உலகமே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு எப்படி மாற்றி அமைக்க போகிறாங்க. ஈவன் எலான் மஸ்கும் அவரோட இருக்கார், ஸ்டார்லிங் மூலமாக பல விதமான சப்போர்ட் அவரால் கொடுக்க முடியும், ஃபுல் லெவலில் இருக்காங்க. ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். இதுதான் நான் கவர் பண்ண நினைச்ச அந்த 2வது பகுதி. 3வது மிக முக்கியமான விஷயம், ட்ரம்ப் செய்வாரா இந்த முறை. அவர் வந்திருக்காரு, இந்த அளவு அதிரடி காட்டியிருக்காரு, பார்த்துருக்கோம். அவருடைய லாஸ்ட் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு இட் நெவர் பிலீவ்ஸ் இன் வார். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இப்போ ரஷ்யா உக்ரைன் இஷ்யூலேயே வந்து ரஷ்யா உக்ரைன் அப்படின்றத நிறுத்திடுங்கன்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருக்காரு.
நேற்றைய தினம் அதாவது ஒரு 2 நாள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவும் வந்து அமெரிக்கன் இதை வந்து கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து சும்மா ஒரு சீன் போடுற விஷயமா, இல்லை கண்டிப்பாக வந்து இது வேற விதமாக புட்டின் எடுக்கிறாரா? ட்ரம்ப் புட்டின் ஈக்குவேஷன் எப்போதுமே வந்து ஒரு அமிக்கபுளாக இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த விஷயத்தை இன்னும் அவர் உள்ள வரல ட்ரம்ப். ஸோ அதில் எப்படி இருக்க போகிறாருங்கிறதும் வந்து மிக முக்கியமான செய்தியாக இருக்கும். ஆல்ரெடி அவருடைய கருத்து ஜெலின்ஸ்கியை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லிட்டாரு, ஜெலின்ஸ்கி ஷுட் நாட் ஹவ் கான் இன்டு வார் வித் ரஷ்யா. ரஷ்யா மிகப்பெரிய நாடுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே போகிறது தப்பான விஷயமாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணுன்ற மாதிரி நிறுத்திருக்காரு. இன்னும் அவருடைய ஃபுல் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜியை அவர் ஓப்பன் அப் பண்ணலன்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை. ஸோ இதுதாங்க நான் சொல்ல வந்த இந்த 3 பகுதிகள். என்னுடைய விஷயம்லாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ட்ரம்ப்புடைய இந்த விதமான ஒரு அதிரடிகள் தொடருமா? அவர் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ரிசல்ட் ஓரியன்டாக இருப்பாரா, இல்லைனா அவர் வந்திருக்காருன்னு ஒரு இனிஷியல் இம்பேக்ட் கொடுக்கறதுக்காக இதை எல்லாமே பண்ணுறாரா அப்படின்றத பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடும்படி கேட்டுக்கொண்டு இந்த பதிவை திறன் முடிவு செய்கிறேன். சுவாரஸ்யமான தகவலுடன் மீண்டும் இணைவோம். நன்றி, வணக்கம்.